it. Ma, next DNA replication பார்க்கலாமா? Start not. Okay. Now we'll see about DNA replication. First, what is DNA? What is DNA? Genetic material. DNA is genetic material. What about RNA? That is genetic material. Okay, DNA, RNA, all are what? Genetic material. Okay, so any material wants to be a genetic material, adi oru sila conditions follow pananum. இந்த conditions எல்லாம் follow பண்ணாதான் அது என்னது genetic material. ஏன்டா கரெக்டா இப்படி பின்னாடி உட்கார்ந்திருக்க, எப்படி எனக்கு தெரியும் இந்த பக்கமா வா. Genetic material. So என்னென்ன conditions follow பண்ணா genetic material. For example, இப்போ இந்த பென் இருக்கு இல்லையா, you take this pen. இந்த பென்னை வந்து genetic material அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும்னா அதுக்கு சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு. அந்த ரூல்ஸ் அதை ஃபாலோ பண்ணுச்சுன்னா அந்த genetic material சொல்லலாம். ஃபர்ஸ்ட் ரூல் என்ன அப்படின்னா, இதுல வந்து மியூட்டேஷன்ஸ் நடக்கணும். இதுல என்ன நடக்கணும்? மியூட்டேஷன்ஸ் நடக்கணும். செகண்ட் என்னன்னா, அந்த மியூட்டேஷன் வந்து அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு போகணும். இதுல இருக்கிற சேஞ்சஸ், மியூட்டேஷன்னா ஒன்றும் கிடையாது, ஜீன்ல நடக்கிற சேஞ்சஸ். இந்த சேஞ்சஸ் வந்து ஒரு ஜெனரேஷன்ல இருந்து அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு பாஸ் ஆகும். அதுக்கப்புறம் அது ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் அப்படின்னா அதுக்கிட்ட இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை அது ப்ரோட்டீனா கன்வெர்ட் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகேவா? So any material wants to be a genetic material. Question, so point number 1 is it should what? First is it should replicate. First it should what? Replicate. Replication na enna appadina producing a copy of itself. Producing a copy of itself. இப்ப வந்து நான் தான் DNA அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். நான் ரெப்ளிகேட் ஆகணும்னா என்ன மாதிரியே அப்படியே இங்க பக்கத்துல இன்னொரு பிரியதர்ஷினி இருக்கணும். ஓகேவா? இப்போ உங்களை ரெப்ளிகேட் பண்றேன்னா அப்படியே உன்ன மாதிரியே பக்கத்துல இன்னொரு காப்பி இருக்கும். ஸோ ரெப்ளிகேஷன் அப்படின்னா producing the exact copy. Producing the exact copy. So இது எந்த மெட்டீரியல், இப்போ இந்த பெண்ணால இன்னொரு பெண்ணை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடிச்சதுன்னா நீங்க இதை என்னன்னு சொல்லிக்கலாம்? ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேவா? So first condition is it should replicate. Second condition is it should have some mutation. It should have some mutation. Ma'am, what is mutation? Replication na copy. What is mutation? A sudden change. Sudden change. Sudden change where? எங்க நடக்கிற சேஞ்சஸ்? sudden change in genetic makeup. Sudden change in genetic makeup of an organism. Genetic makeup of an organism is called mutation. Okay, இந்த mutation அந்த அனிமல்லே இருந்துக்கலாமா இல்ல அடுத்த அனிமலுக்கு போணுமானா it should be inherited. It should be what is inherited? Passing from one generation to other generation. For example, நம்மளோட skin tone is this is not my unique own skin tone. இது வந்து எனக்கு சொந்தமான எனக்கு மட்டுமே இருக்கிற skin tone கிடையாது. I inherited from my parents. Okay, my hair tone I inherited from my parents. My body physique I inherited from my parents. என் parents கிட்ட இருக்கிறது வந்து ரொம்ப யூனிக், அவங்க கிட்ட மட்டும் தான் இருக்காங்க. No, they inherited from their grandparents. Okay, so this is what inheritance. Inheritance means you are passing some information or something to next generation. You are passing to next generation. So யாருக்கு இந்த கெப்பாசிட்டி இருக்கோ, யாருனால ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அடுத்த ஜெனரேஷன் கொடுக்க முடியுமோ அவங்கள நீங்க என்னன்னு சொல்லிக்கலாம்? Genetic material. You can call it as genetic material. Next, what I told, it should able to translate. It should able to translate the what? Information present in the genetic material. Okay, it should able to translate the information present inside it. Information present inside the genetic material. So in the rules ella follow பண்ணுச்சுனா அத நம்ம வந்து என்னன்னு சொல்லலாம்? Genetic material. So far there are two different types of genetic material. Genetic materials are nothing but nucleic acids. They are what? Nucleic acid. Okay, என்னென்ன type of nucleic acid இருக்கு? DNA and RNA. DNA and RNA. DNA க்கும் RNA க்கும் என்ன difference ன்னு தெரியுமா? What is the difference between So first, both these nucleic acids have a common thing is என்ன லோகேஷ்? காமன் திங் என்ன? சுகர். பென்டோஸ். என்ன சுகர்? பென்டோஸ். 5 கார்பன். 1 2 3 4
at 5th carbon. Okay, so 5 carbon sugar. Here also same thing. It will be having what, ma? 1, 2, 3, 4, 5. So ரெண்டுமே 5 carbon sugar, but எங்க difference இருக்கும்னா in the second carbon and third carbon. In the third carbon OH is attached. If it is DNA, ஒரே ஒரு கார்பன்ல மட்டும் தான் OH group இருக்கும், third carbonல மட்டும் இருக்கும். If it is RNA, both at second carbon and third carbon OH. OH னா நம்ம functional group. OH னா நம்ம functional group. So functional group வந்து ரெண்டு கார்பன்ல அட்டாச் ஆயிருந்ததுன்னா அது வந்து less stable. இது என்னது? Less stable. Whereas comparatively, இத compare பண்ணும்போது comparatively more stable. Comparatively more stable. Comparatively more stable. Which one? DNA. DNA is more stable. So animal kingdomலயே ஒரு advanced version நம்ம சொல்லலாமா? Humans தான் advanced version. Brain இருக்கு, சிஸ்டம்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், கேமரா கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், எவ்வளோ மொபைல் ஃபோன், how many technology we invented. எர்த்ல இருந்து ராக்கெட் எடுத்துட்டு மாஸ் ஸ்பேஸ்க்கு போறது, ஸ்பேஸ்ல போயிட்டு அங்க எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் பண்றது, அங்க எங்க என்னென்ன அனிமல்ஸ் எல்லாம் உயிர் வாழ்து. ஸோ கம்பேர் டு ஆல் அதர் அனிமல்ஸ் வி ஆர் ஸ்டாண்டிங் சோ ஃபார். ஒரு சர்டன் ஹைட்ல இருக்கிறோம் ஹியூமன் பீங்ஸ். எதை வேணாலும் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு நமக்கு என்ன இருக்கு, ஒரு பிரெயின் இருக்கு, ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கு. ஸோ வி ஆர் ஆல்வேஸ் அட்வான்ஸ்டு. ஸோ இப்போ நம்ம அட்வான்ஸ்ட் அப்படிங்கும்போது நமக்கு இந்த ரெண்டு ஜெனடிக் மெட்டீரியல் எது இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு? The one which is having more stability. The one which is having more stability. So we have the genetic material as what? DNA. நம்ம கிட்ட என்ன genetic material இருக்குமா? DNA. நம்மளோடது தான் more stable. RNA is less stable. Yeah, less stable because it contains two functional. Okay. In the first carbon, fifth carbon oda valala enna ma'am na, this first carbon will be attached to nitrogen base, whereas the fifth carbon will be attached to phosphate. It will be attached to what? Phosphate. Here the first carbon will be attached to nitrogen base, fifth carbon will be attached to phosphate. Now this whole setup is called what? Nucleotide. This is called what? Nucleotide. This is also called what? Nucleotide. This is also called what? Nucleotide. So if many nucleotides join their hands together, they'll form nucleic acid. They'll form what? Nucleic acid. That's why deoxyribonucleic acid. RNA என்ன நம்ம? Ribonucleic acid. என்ன acid? Ribonucleic acid. Clear up? Genetic material DNA, RNA. Okay. RNA எங்க இருக்கு? DNA okay ma'am. நம்ம தான் advanced இவ்ளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நமக்கு இருக்கு. RNA வந்து virus and plants. Okay. We will see about DNA. Replication. இப்போ என்ன பார்க்க போறோம்? DNA replication. Okay. Next question. First ஏன் DNA replicate ஆகும்? அப்படியே இருக்கலாம்ல. இருக்கிற DNA இப்போ நான் இருக்கேன், ஒரு பிரியதர்ஷினி மேம் ஓகே ஃபைன். ஏன் இன்னொன்னு ப்ரொடியூஸ் ஆகணும்? ஏன் அப்படின்னா see listen, when the animal is getting formed, first egg will be fused with sperm. Egg will be fused with sperm. That time it is what? It is a single cell. It is a single cell having only one copy of DNA. Having only one copy of DNA. So 23 chromosome from father, 23 chromosome from mother mixed. So inga 23 copy, inga 23 copy. So only 46 chromosomes are there. Only 46 chromosomes and one cell. This has to become a multicellular human being. It has to become a multicellular human being. அதுவும் சின்ன குழந்தையா இருக்கணும், குழந்தையில இருந்து பெருசாகணும். ஸோ வளர்ந்துட்டே போகணும், செல்லு டிவைட் ஆகிட்டே போகணும். புதுசா ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஒரு செல்லுக்குமே 46 குரோமோசோம்ஸ் வேணும். 46 குரோமோசோம்ல என்ன பிரசண்டா இருக்கு? DNA. என்ன பிரசண்டா இருக்கு? DNA. ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி மொமெண்ட் இன் யுவர் பாடி யுவர் நியூ செல் இஸ் டிமாண்டிங் எனக்கு ஒரு காப்பி கொடு புது DNA அப்படின்னு கேட்குது. ஓகேவா?
each and every second you are growing. I told you till 21 years you will feel some enormous growth. So நல்லா வளர்ந்துட்டே வருவீங்க. So வளரும் போது செல்ஸ் வந்து என்ன ஆயிட்டே இருக்கும், புது ஒரு செல்ல இருந்து இன்னொரு செல் டிவைட் ஆயிட்டே இருக்கும். அப்போ புதுசா வர செல் என்ன கேட்கும், எனக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா காப்பி கொடு அப்படின்னு கேட்கும். So that DNA is under compulsion, it has to replicate every moment. It has to replicate. Okay, so now we'll see replication, DNA replication. So DNA replication பார்க்கணும் அப்படின்னா we need to understand the structure of DNA. DNA structure. One will be 3' to 5'. See here it starts from here to here, 3' to 5'. Another will be 3' to 5', which means 5' to 3'. இப்போ இந்த prime சொல்றல்ல, இது என்னது, கார்பன், third carbon, fifth carbon. ஓகேவா? பென்டோஸ் சுகர் இல்லமா, பென்டோஸ் சுகருக்கு என்னென்ன கார்பன் இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் கார்பன், செகண்ட் கார்பன், தேர்ட் கார்பன், ஃபோர்த் கார்பன், ஃபிஃப்த் கார்பன். ஸோ this is third carbon, that is fifth carbon, this is third carbon and this is fifth carbon. This is a structure of what? DNA. This is structure of DNA. Okay, இங்க என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, if it is adenine here, it will be paired with thymine. If it is cytosine, it will be paired with guanine. This is called base pair. This is called what? Base pair. Okay, base pair. யார் யாரோட pair பண்ணுவா? Adenine pairs with thymine, cytosine pairs with guanine. Okay, in case of DNA. In case of RNA, instead of T, there will be U. Instead of T, RNA will contain uracil. Okay, va? Clear? Okay, so this is the structure of DNA, and see from here to here, it is called one turn. It is called what? One turn. So one turn of DNA contains, very good, 10 base pair. One turn contains 10 base pair, and this length is equal to, very good, 34 Armstrong. The length of one turn is what? 34 Armstrong. So the distance between each and every nucleotide, if you want to calculate the distance between the distance between the consecutive base pair is what? Very good. Consecutive base pair is 3.4 Armstrong. 3.4 Armstrong. இதே நானோமீட்டர்ல ஆப்ஷன்ல கொடுத்திருந்தாங்கன்னா 0.34 nanometer. Nanometer. Armstrong means 10 to the power minus 10 meter. Nanometer means very good, 10 to the power minus 9 meter. You can easily remember nanometer. Nano na 9. Nano na 9. Armstrong na 10. Idu varaiku clear? No doubt. Okay. Next we'll see the strand vanda, the strands are anti-parallel. The strands are how they are running? Anti-parallel. Okay. So if you take the one strand, this will be 3' to 5'. Another strand will be 5' to 3'. 5' to 3'. Clear? Idu varaiku clear? Okay. Copy pannuma? Illa edavadhu information already copy பண்ணிட்டீங்க. Okay. Lokesh. Okay. Next, listen. This is linear DNA. This is what DNA? Linear DNA. This is circular DNA. This is circular DNA. Mostly it is called plasmid. It is called what? Plasmid. Present in bacterial cell. Present in bacterial cell. Okay. The linear DNA and circular DNA are the two types of DNA. Okay. இப்போ linear DNA வை கட் பண்ற, இப்போ வந்து replication பண்ணனும்னா எப்படி இன்னொரு காப்பி ப்ரொடியூஸ் பண்ணனும்னா இத DNA வை ரெண்டா கட் பண்ணி இந்த ஹாஃப்ல இருந்து, இப்போ இந்த DNA வை ரெண்டா கட் பண்ணா இங்க ஒரு ஸ்ட்ராண்ட் வரும். சோ இதுல இருந்து என்ன பண்ணனும்? நியூ DNA. This is the way to synthesize new DNA.
Okay, so the very first step is you have to cut somewhere. You have to what? You have to cut somewhere. ஏதோ ஒரு இடத்துல நீங்க கட் பண்ணும். You are using an enzyme called helicase. What enzyme you are using? Helicase. Helicase unwinds the DNA. Double helix இல்லையா? So double helix நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? We are going to unwind. So unwind பண்ணும்போது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா it will be like this. It will be like this. Okay, so helicase unwind பண்ணி straight பண்றோம், stretch பண்றோம். Okay, unwind பண்ணிட்டு என்ன பண்றோம், இந்த curl எல்லாம் remove பண்ணி stretching. Okay, so this is called replication fork. This is called what? Very, very important. This is called what? Replication fork. Replication fork is the place where the DNA gets unwinded. DNA gets unwinded. Okay, next is the circular DNA. What we will be getting? We will be getting a structure called replication bubble. This is called what? Replication bubble. So replication fork is formed in the linear DNA. Replication bubble is formed in the circular DNA. Okay, that is the difference. That is the point, take home point. So இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் தான் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறீங்க. linear DNA வை கட் பண்ணும்போது replication fork form ஆகுது. circular DNA வை கட் பண்ணும்போது replication bubble is formed. Clear? Okay, next helicase. The first enzyme you are going to use is helicase. What is the use of helicase? It unwinds the double helix DNA. Unwinds the double helix DNA. Okay, next enzyme to remove the curls, and the curls are removed பண்றதுக்காக we are using an enzyme called Topo Isomerase. What enzyme? Topo Isomerase. To remove the tension, or to stretch, to remove the tension or to stretch the DNA, we are using an enzyme called Topo Isomerase. So idhula edavadhu இடத்துல கட் பண்ணனும் அப்படினா நம்ம என்ன enzyme யூஸ் பண்ணுவோம்னா we will use an enzyme called endonuclease. Very, very important. என்ன enzyme? Endonuclease. என்ன enzyme யூஸ் பண்றோம்? Endonuclease. Endonuclease is called to be a molecular scissor. It is called to be molecular scissor. So endonuclease is molecular. Again molecular scissor nu solrom. Molecular level, molecules level, at the level of molecules. The chapter pere molecular basis of inheritance. The chapter pere na molecular basis of inheritance. See, these are all things. Okay, but it is made up of atoms and molecules. So molecules you cannot see in the naked eye. So molecular level la ஒரு things cut பண்றதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ற scissor தான் இது endonuclease. கட் பண்ணா மட்டும் போதுமா? ஜாயின் பண்ணுல திரும்ப ஜாயின் பண்றதுக்கு என்ன enzyme? Ligase. என்ன enzyme? Ligase or ligase? Ligase is like gum to join the fragments, to join the cut fragments, to join the cut பண்ணி வச்சிருக்க பீஸா இருக்கிற fragments எல்லாம் join பண்றதுக்காக என்ன enzyme யூஸ் பண்றோம்? Ligase. ஓகேவா? Okay. Next enzyme is primase. Next enzyme is primase. Primase அப்படின்ற enzyme வந்து see it will tell the enzyme. இப்போ actually DNA synthesize பண்ற enzyme என்னன்னா DNA polymerase. என்ன enzyme? DNA polymerase. DNA polymerase வந்து ஒரு hero enzyme மாதிரி வந்ததுனா புது DNA வை synthesize பண்ணுது. DNA polymerase has the capacity to synthesize new DNA, but அதுக்கு எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணனும்னு தெரியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட நோட் கொடுங்களேன். உங்களோட ஒரு நோட் white page note இருக்கா? Okay, this is okay. Masi, suppose இதுதான் வந்து DNA replication நடக்கும்னு வெச்சுக்கேன். இப்போ புதுசா வர DNA polymerase-க்கு இதுல எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணனும்னு தெரியாது. அப்போ உனக்கே அப்படிதானே எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணனும் தெரியாதுக்கா என்ன பண்ணுவ ஒரு மார்ஜின் போடுவேன். இந்த பக்கம் மார்ஜின் இந்த பக்கம் ஒரு மார்ஜின் போட்டு இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படினு ஸ்டார்ட் பண்ணுவல. அதே மாதிரி DNA replicationல புதுசா வர இந்த polymerase enzyme எங்க இருந்து நான் தொடங்கணும்? இத எங்க நான் கட் பண்ணனும்? DNA-ன்றது 2.2 மீட்டர் நீளமா இருக்கு. ஓகே, சோ இதுல நான் எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணனும்? ஆமா, இதுல நான் 2.2 meters. What is the length of DNA? 2.2 meter. Okay, ஆமா, it will be rolled. It will be
இந்த நூல் கண்டு இருக்கு இல்லையா, நூல் கண்டு பார்த்துருக்கீங்களா, எவ்வளோ நீளம் இருக்கும் அந்த நூல், ஆனால் அதை வந்து ஒரு சின்ன இதில் ரோல் பண்ணி வச்சிருக்காங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி தான் நம்மளோட டிஎன்ஏவும் ரோல்டு இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ், chromatin chromosomes. Okay, it is 2.2 meter. What is the length of DNA? 2.2 meter. Okay, so இதில் எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த பிரைமேஸ் அப்படிங்கிற என்சைம் வந்து என்ன பண்ணுன்னா ஒரு ப்ரைமரை ஃபிக்ஸ் பண்ணும். ப்ரைமர்னா என்ன, இப்போ நான் அந்த இடத்துல ஒரு குட்டி ஷீட் மாதிரி போடுறேன், இல்லைன்னா ஒரு டாட் வைக்கிற கொடு, ஒரு பென் கொடு. ஓகே, சப்போஸ் ஐ எம் கீப்பிங் அ டாட் ஹியர், இங்கிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணு அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். நீ எழுதி முடிச்சதுக்கப்புறம் நான் இதை ஒயிட்னர் வச்சு ரிமூவ் பண்ணிடுறேன், ஏன்னா அசிங்கமாக இருக்குல்ல அங்கங்கே ரெட் டாட் இருந்தால். What is the function of primer? What is the function of primases? It will synthesize primer. It will synthesize what? Primer. Primer na enna ma'am? A fragment of RNA molecule. Is what? ஒரு RNA piece, ஒரு குட்டி RNA piece. என்னது, ஒரு சின்ன RNA piece. அது வந்து எங்க இருந்து தொடங்கணும் அப்படின்னு சொல்லும். DNA polymerase எங்க இருந்து ரெப்ளிகேஷனை தொடங்கணும் அப்படின்னு ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை ஹிண்ட் மாதிரி கொடுக்குற மாலிகூல் தான் என்னது, primer. DNA polymerase we have 3 different types of polymerase. அதுல DNA polymerase 3 வந்து helps in replication. It helps in what? Replication. Clear? இந்த enzymes எல்லாம் அப்படியே மைண்ட்ல இருந்தா போதும், DNA replication very easy. Okay, so DNA replication ஒரு டிஷ் செய்யணும் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி கிச்சன்ல என்ன இருக்கணும், ஆனியன், டொமேட்டோ, பொட்டேட்டோ இதெல்லாம் இருக்கணும்ல. நீங்க என்ன டிஷ் செய்ய போறீங்களோ பாத்திரம் அதெல்லாம் இருக்கணும் இல்லையா, அந்த மாதிரி DNA ரெப்ளிகேட் பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் இவங்களாம் ரெடியா இருக்கும். யாரெல்லாம் ரெடியா இருக்கணும்? என்சைம்ஸ், ஹெலிகேஸ், Topo Isomerase, endonuclease, ligase, primase, DNA polymerase 3. ஈஸியா இருக்கா கஷ்டமா இருக்கு? ஈஸியா தான் இருக்கு. endonuclease என்னது? molecular scissor. ligase என்னது? to join the cut fragments. சரி, நீ சொல்லுமா. polymerase 3 ஓட ஃபங்க்ஷன் என்ன? DNA replication. helicase ஓட ஃபங்க்ஷன் என்ன லோகேஷ்? ஹெலிகேஸ் டபுள் ஸ்டாண்டை கட் பண்ணிட்டு அதை அன்வைண்ட் பண்றது. ஓகே, அன்வைண்ட் த ஜிப் இருக்கு இல்லையா, இப்போ ஜிப் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிருக்கோம். அன்சிப்பிங்னா என்ன, ஜிப்பை ரிமூவ் பண்ணுறது. ஸோ அன்சிப்பிங், அன்வைண்டிங் த டபுள் ஹெலிக்ஸ். டபுள் ஹெலிக்ஸ் அப்படியே பிரிக்கிறது, சிங்கிள் ஸ்டாண்டா பிரிக்கிறது தான் என்னது, ஹெலிகேஸ். ஓகே, வெரி குட். நெக்ஸ்ட், லைகேஸோட ஃபங்க்ஷன் என்ன? கட் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ், பீஸ் பீஸா கட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லையா, அதை எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்றது யாரு? லைகேஸ். பிரைமேஸ், RNA primer synthesize. என்ன primase என்ன synthesize பண்ணும்? primer. Primase produces what? Primer. Primerனா என்ன மேம் அப்படின்னா RNA fragment, ஒரு குட்டி RNA piece. புரியலையா? fragment of RNA. Okay, clear? Next step போலாமா? replication. Okay, my next. Okay, so see here. Okay, so this is 3 prime to 5 prime. இது வந்து இங்க போட்டோம்னா 5 prime to 3 prime. ஓகே, இப்போ வந்து நான் என்ன சொல்லிட்டேன், இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஹெலிகேஸ் வச்சு அன்வைண்ட் பண்ணிட்டோம். ஹெலிகேஸ் வச்சு அன்வைண்ட் பண்ணியாச்சு. இந்த ஸ்ட்ரெச் வந்து டோப்போ ஐசோமரேஸ்னால நம்ம வச்சாச்சு. ஓகே, ஃபைன். இப்போ வந்து இந்த டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடி எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் அப்படின்னு ஒரு பிரைமர் வந்து என்ன ஆகணும், அட்டாச் ஆகும். பிரைமர். ஓகே, ஸோ நான் பிரைமருக்கு வந்து RNAனால நான் வந்து ரோஸ் கலர் எடுத்துக்கிறேன். இதுதான் பிரைமர். நான் இங்க போடுறது என்னது, பிரைமர். இந்த பிரைமர் வந்து எந்த டைரக்ஷன்ல இருந்து போகும் அப்படின்னா, இந்த பிரைமர் ஆல்வேஸ் மூவ்ஸ் ஃப்ரம் 5 prime to 3 prime. எப்படி மூவ் ஆகும்? 5 to 3 இந்த டைரக்ஷன்ல தான் போகும். 3 to 5 போகாது. இப்போ இப்படி போகாது, இப்படி போகாது. எப்படி போகும்? இப்படி தான் வரும். 5 to 3. Primer moves in which direction? 5 to 3. Okay, 5 to 3. So now, okay, இப்போ இதே மாதிரி இந்த பக்கம் ஸ்ட்ராண்ட்லயும் அட்டாச் ஆகணும்ல. என்ன அட்டாச் ஆகணும்?
பிரைமர் என்ன அட்டாச் ஆகும் பிரைமர். ஸோ இங்க எப்படி அட்டாச் ஆகுமா, see இது ஆப்போசிட் எண்ட்ல தான் அட்டாச் ஆகும். 3 இங்க இருக்குன்னா இங்க 5 இருக்கும். ஸோ இங்க 5 to இங்க என்ன வரும் 3. ஸோ primer will be attached here. Primer will be attached here. This is 5 prime, this is 3 prime. ஸோ இப்போ நீங்க சொல்லுங்க புது DNA எப்படி சிந்தசைஸ் ஆகும்? From here. This will go like this. It will go like clear up opposite direction. ஓகே. ஸோ ஏன் மேம் இந்த மாதிரி டைரக்ஷனை கன்ஃபியூஸ் பண்ணி போடுறீங்க, இங்கே 5 to 3 இங்கே 5 to 3 போடலாம்ல அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, நோ தட் இஸ் நாட் பாசிபிள் பிகாஸ் ப்ரைமர் ஹேவிங் சம் கண்டிஷன். ப்ரைமருக்கு என்ன கண்டிஷன் இருக்கு, நான் இப்படி தான் போவேன் அப்படின்னு ஒரு ப்ரைமருக்கு ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு. 5ல ஸ்டார்ட் ஆகி நான் 3 டுவர்ட்ஸ் 3 தான் நான் போவேன்னு சொல்லுது. ஸோ அப்போ நீ இப்படி தான் வர முடியும். இது இந்த பக்கம் 5 to 3 ஏன் மேம் இங்கே போட்டிருக்கீங்க இங்கே போட்டிருக்கலாம்னா, நோ 5 cannot be joined with 5. ஸோ ஆப்போசிட்டாக தான் ஜாயின் பண்ண முடியும். ஓகே. ஸோ ஹியர் 5 to 3 it goes in this direction. ஓகே. நெக்ஸ்ட் என்ன நடக்கும், நெக்ஸ்ட் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அன்வைண்ட் ஆகும். This is 3 prime to 5 prime. This will be 5 prime to 3 prime. Okay. So here already primase இங்க அட்டாச் ஆயிருக்கு. இங்க வந்து primase இங்க அட்டாச் ஆயிருந்தது இல்லையா. ஓகே. என்ன எண்ட், இது வந்து 5 to 3, இது 5 to 3. இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா? புது டிஎன்ஏ எப்படி சிந்தசைஸ் ஆச்சு, இது வரைக்கும் போயிட்டு இங்க டிஎன்ஏ ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. நியூ டிஎன்ஏ, திஸ் இஸ் வாட் ப்ளூ கலர்ல இருக்கிறது என்னது நியூ டிஎன்ஏ. ஸோ இங்க ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன்னா அதுக்கு மேல டிஎன்ஏ கிடையாது. பட் திஸ் ஒன் வில் கம் லைக் திஸ் இல்லையா, ஏன்னா டிஎன்ஏ இருந்துட்டே இருக்கு இல்லையா, அதனால கீழே வரைக்கும் ஒரு அன்வைண்ட் ஆகி வந்துட்டே இருக்கு. புரிஞ்சுதா? அன்வைண்ட் பண்றீங்க அப்படியே சிந்தசைஸ் ஆகும், அன்வைண்ட் பண்றீங்க சிந்தசைஸ் ஆகிட்டே ஆகும், அந்த மாதிரி வந்துட்டு இருக்கு. புரிஞ்சுதா? ஓகே. பட் இங்க பாரு, இங்க வந்து அங்க போய் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. திரும்ப பாலிமரேஸ் வந்து திரும்ப முடிச்சிட்டு இருக்கு. பாலிமரேஸ் எந்த என்சைம்? பாலிமரேஸ். ஏன்னா பாலிமரேஸ் தான் புதுசா இந்த ப்ளூ கலர் ஸ்ட்ராண்ட் சிந்தசைஸ் பண்ற என்சைம்க்கு பேர் என்னன்னா ப்ளூ ஸ்ட்ராண்ட் இஸ் சிந்தசைஸ்டு பை டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ். டிஎன்ஏ இப்போ பாலிமரேஸ் வந்து இங்க ப்ராப்ளம் இல்லை, இங்க வந்து நின்று தலையை சொரிஞ்சிட்டு இருக்கு. எங்க இருந்து நான் போவேன், ஏன்னா இது இதோட முடிஞ்சிருச்சு இல்லையா. அப்போ இந்த பிரைமர் உள்ள வருது. பிரைமேஸ் அப்படின்ற என்சைம் வந்து என்ன பண்ணுது, வெயிட் பண்ணு, நான் வந்து என்ன பண்றேன், இங்க ஒரு மார்க்கரை ஃபிக்ஸ் பண்றேன், நீ அதுக்கப்புறமா போ அப்படின்னு சொல்லுது. திரும்ப இது என்ன பிரைமர் 5 to 3. திரும்ப இந்த டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் என்ன பண்ணும், ஓகே ஓகே மார்க் பண்ணி கொடுத்துட்டியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணும், போ. அப்புறம் அங்க போயிட்டு என்ன ஆயிடும், ஸ்டாப் ஆயிடும். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் பிரைமர் இருக்குல்ல, அதோட என்ன ஆயிடும், ஸ்டாப் ஆயிடும். இதே மாதிரியே என்ன ஆயிட்டே இருக்கும். சப்போஸ் இஃப் யூ ஆர் டேக்கிங் நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ராண்ட், இன்னும் நல்லா வைண்ட் பண்றோம், அன்வைண்ட் பண்றோம். இங்க யாராவது ஃபீல் பண்ண முடியுமா, மேம் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்கன்னு, நானே போட்டுறேன் அப்படின்னு யாராவது இருக்கீங்களா? நான் இதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன சொல்லுவீங்கன்னு எனக்கு புரிஞ்சிச்சு. எங்க மேம் 5 prime to 3 prime. ஆமா. ஆமா. இப்போ நான் இங்க வரைஞ்சிடறேன், இதுக்கப்புறம் நீங்க தான் போடணும். இப்போ இங்க என்ன இருக்கும், 5 prime to 3 prime. சரி, இங்க வந்து ஆல்ரெடி இங்க ஒண்ணு இருந்தது, அதுக்கப்புறம் இங்க ஒண்ணு இருந்தது. இது போட்டோன்னா 5 prime to 3 prime இந்த டைரக்ஷன். இது வந்து இந்த டைரக்ஷன், ஏன்னா இங்க 5 இருக்கு, இங்க 3 இருக்கு. இது வந்து இங்க 5 இருக்கு, இங்க 3. ஓகே. அப்போ இந்த ஸ்ட்ராண்ட் ரொம்ப ஈஸி. இந்த டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் அப்படியே ஜாலியா சிந்தசைஸ் ஆயிட்டே வருது. ஆனா இங்க சிந்தசைஸ் ஆனது இங்க என்ன ஆயிடுச்சு, ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. இங்க போனது இங்க ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. இப்ப திரும்பியும் டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் வந்து என்ன பண்ணுது, எங்க எங்க வராதா, இப்படி இப்படி, ஏன்னா அது எப்படிதான் போகும், 5 to 3 தான் போகும். இப்ப யாராவது இதை ஃபில் பண்ண முடியுமா, இது எப்படி வரும்னு? சரி ஃபில் பண்ணுங்க, கரெக்டா தப்பான்னு நான் சொல்றேன் யாராவது ஒருத்தர். இதுக்கப்புறம் பிரைமர் எங்க சிந்தசைஸ் ஆகும், பிங்க் கலர், செலக்ட் பிங்க் கலர். பிங்க் கலர் பிரைமர் எங்க சிந்தசைஸ் ஆகும்? வெரி குட். எப்படி, அதே மாதிரி வெரி குட், ஃபுல்லாவே பிரைமரா? சரி ஓகே, வெரி குட். நெக்ஸ்ட் யாராவது வரீங்களா கரெக்ட் பண்றதுக்கு ஃபுல்லா? பிரைமர் எது கரெக்ட் தான், பிரைமர் இங்க தான் ஸ்டார்ட் ஆகும், எது வரைக்கும் கண்டினியூ ஆகும்,
வெரி குட். அது என்னது ப்ளூ கலர்ல இருக்கிறது என்னது டிஎன்ஏ. ப்ளூ கலர்ல இருக்கிறது என்னது டிஎன்ஏ. ஓகே புரிஞ்சுதா இல்லையா? I'll tell you, listen. See, this is 5 prime, this is 3 prime. இது primer, 5 prime, 3 prime. So DNA polymerase வந்து தெரிஞ்சிரும். ஓகே ஓகே, இங்க தான் primer இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு DNA polymerase என்ன பண்ணுவோம், அப்படியே அங்க நின்னுக்கும். இங்க நின்று என்ன பண்ணும், அப்படியே இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு DNA polymerase இப்படி போகும். இப்படி போயிட்டு இங்க ஸ்டாப் ஆயிடும். ஓகே கிளியரா? ஓகே, இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா? ஓகே, இப்போ இது வந்து டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ். ஓகே, பாக்குறவங்களுக்கு எப்படி இருக்கு, என்னடா இது ஒரு ஸ்ட்ராண்ட் எப்படி இருக்கு, ஒரு ஸ்ட்ராண்ட் எப்படி இருக்கு, கண்டினியூவஸா இருக்கு. எப்படி இருக்கு? கண்டினியூவஸ் ஸ்ட்ராண்டா இருக்கு. இன்னொரு ஸ்ட்ராண்ட் எப்படி இருக்கு? டிஸ்கண்டினியூவஸ். இன்னொரு ஸ்ட்ராண்ட் எப்படி இருக்கு? This is an expected question in NEET exam. Discontinuous strand. எந்த ஸ்ட்ராண்ட் discontinuous strand? 5 prime to 3 prime. Clear? 5 prime to 3 prime is called discontinuous strand. 3 prime to 5 prime is called continuous strand. Clear? Why this happens? Because of this primer fellow. Because of this primer fellow. அதுதான் என்ன பண்ணுது, நான் இப்படிலாம் போக மாட்டேன், இப்படி தான் போவேன் அப்படின்னு சொல்லுது. 5 prime to 3 prime. So this also expected question. Primer always moves from 5 prime. Very good. 5 prime to 3 prime. Okay. This continuous strand is also called as leading strand. என்ன strand? Leading strand. It is also called as very good. இது லீடிங்ல இருக்கு, அப்படியே கண்டினியூஸா போறதுனால லீடிங்ல இருக்கு. பிரேக் எடுத்து படிக்கிறேன்னா lag ஆயிடுவீங்க. So it is also called as what? எது? ஆமா, ஃபுல்லா இது எது வரைக்கும் போகும்னு சொல்றேன், lagging strand. This is called lagging strand. அப்ப இந்த குட்டீஸ்ங்கள எல்லாம் இத வந்து டிஎன்ஏன்னு சொல்லலாம். இது என்னன்னு சொல்லலாம்? டிஎன்ஏ. இது எப்படி டிஎன்ஏன்னு சொல்றது? அதுக்கு தான் ஒரு பேர், ஓகசாக்கி ஃபிராக்மெண்ட்ஸ். இட் இஸ் கால்ட் வாட்? ஓகசாக்கி ஃபிராக்மெண்ட்ஸ். படிச்சதெல்லாம் ஞாபகம் வருதா? அப்படியே பாட்டுல வர மாதிரி ஞாபகம் வருதேன்னு வருதா? எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிச்சதெல்லாம் அந்த மாதிரிலாம் வராதா? வாட் இஸ் ஓகசாக்கி ஃபிராக்மெண்ட்ஸ்? ஓகசாக்கி ஃபிராக்மெண்ட்ஸ் ஆர் சம் இன்கம்ப்ளீட், பாக்குறதுக்கே ஒரு மாதிரி இன்கம்ப்ளீட்டா இருக்கிற இந்த குட்டி குட்டி ஃபிராக்மெண்ட்ஸ், டிஎன்ஏ ஃபிராக்மெண்ட்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? ஓகசாக்கி ஃபிராக்மெண்ட்ஸ். இந்த பக்கம் கண்டினியூஸா இருக்கு, ஸோ நோ ப்ராப்ளம். ஏன்னா அது டிஎன்ஏ கண்டினியூஸா இருக்கு இல்லையா? ஓகே, அங்க குட்டி குட்டி டிஎன்ஏ தான், ப்ளூ கலர்ல இருக்கிற குட்டி குட்டி டிஎன்ஏ நம்ம என்ன சொல்றோம்? ஓகசாக்கி ஃபிராக்மெண்ட்ஸ். இப்போ இது எது வரைக்கும் இந்த மாதிரி கண்டினியூ ஆயிட்டே போகும் அப்படின்னா, I'll draw here. ஆமா, இங்க வரைஞ்சிடலாமா? எது வரைக்கும் கண்டினியூ ஆகும்னா, ஒயிட் கலர்ல இருக்கிறது ஓல்டு டிஎன்ஏ. ஒயிட் கலர்ல இருக்கிறது என்னது? ஓல்டு டிஎன்ஏ. இங்க பிங்க் கலர்ல இந்த மாதிரி பிரைமேஸ் இருக்குமா? ஓகே, இங்க வந்து பிரைமேஸ் அங்கங்க இருந்துட்டே இருக்கும். ஏன்னா இது வந்து லாகிங் ஸ்ட்ராண்ட் இல்லையா? இப்படி இருக்கும். ப்ளூ கலர்ல நான் வரைகிறது டிஎன்ஏ. இங்க டிஎன்ஏ எப்படி இருக்கும்? கிளியரா? இதான் புது டிஎன்ஏ. இது என்னது? நியூ டிஎன்ஏ தான், சின்ன குட்டீஸுங்களுக்கு கொடுக்க போற புது டிஎன்ஏ. அதுதான் சொல்றோம். இது வந்து என்னது? நியூ டிஎன்ஏ. இப்போ இதை வந்து நம்ம பாடி வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்காது. ஐயோ எனக்கு இப்படி எல்லாம் வேணாம் டிஎன்ஏ, எனக்கு எப்படி வேணும் டிஎன்ஏ? இப்படி வேணும் டிஎன்ஏ, இப்படி வேணும். நீ எப்படி கொடுத்துருக்க? அங்கங்க எல்லாம் ஆர்என்ஏவை அட்டாச் பண்ணி கொடுத்துருக்க. இது வந்து ஆர்என்ஏ. இது என்னதுமா? ஆர்என்ஏ. இது என்னதுமா? ப்ளூ கலர்ல இருக்கிறது என்னதுமா? டிஎன்ஏ. ப்ளூ கலர்ல இருக்கிறது என்னது? டிஎன்ஏ. எனக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டா டிஎன்ஏ தான் வேணும். எனக்கு என்ன வேணாம்? ஆர்என்ஏ வேணும். அப்போ யாராவது ஒருத்தர் வந்து என்ன பண்ணணும்? இந்த ஆர்என்ஏ எல்லாம் கிளீன் பண்ணிட்டு அந்த இடத்துல டிஎன்ஏ ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். நம்ம டிஎன்ஏ இல்லையா, நம்மளோட ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் டிஎன்ஏ. அப்போ டிஎன்ஏ தான் இருக்கும். நீங்க வந்து கோடு போடுறீங்க, அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றீங்க? நான் இப்படி போட்டு எழுதுன்னு யாருக்கும் தெரியக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பென்சில் வச்சு என்ன பண்ணிட்டீங்க? எழுதி முடிச்சுட்டு எல்லாத்தையும் எரேஸ் பண்ணிட்டு நானே தான் எழுதினேன், இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்க இருந்து முடிச்சேன்னு காட்டுறீங்களா? அந்த மாதிரி தான் அதுவும் பண்ணுது. யூஸ் பண்ணிக்குதா பிரைமரை யூஸ் பண்ணிட்டு, அதுக்கப்புறம் ப்ராசஸ்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பிரைமர் என்ன பண்ணிடுது? தூக்கி போட்டுருது. நல்லா புரியும்னு நினைக்கிறேன். யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு என்ன பண்ணிடுச்சு? நான் பண்றது டிஎன்ஏ. நம்ம டிஎன்ஏவே அப்படிதான் இருக்கு போல இருக்கு. யூஸ் பண்ணிட்டு ஆமா. ஓகே ஓகே, லிசன். சரி, இப்ப யார் மேம் இந்த வேலையை பண்ணுவா? யார் இந்த மாதிரி ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு
செல்ஃபிஷா யார் மேம் இருக்கா? இந்த மாதிரி இவ்வளோ நேரம் கஷ்டப்பட்டு டிஎன்ஏ ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு இருந்த பிரைமர் இப்படி வந்து ஒரே செகண்ட்ல வெளியே போ அப்படின்னு ரிமூவ் பண்ற என்சைம் யாருன்னா டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் 1. என்ன என்சைம்? டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் 1. டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் 1 helps in very good removal of primer. DNA polymerase 1 helps in removal of primer. Okay, primer remove பண்ணிட்டு அப்படியே விட்டுறலாமா? fill பண்ணுல அந்த gap and it fills the gap with DNA. fills the gap. போய் குட்டி குட்டி DNA fragments இப்போ பரவாயில்ல, இப்போ ப்ராப்ளம் இல்லை. என்ன பண்ணிடும்? சின்ன சின்ன ஃப்ராக்மெண்ட் தானே, எடுத்துட்டு வந்து என்ன பண்ணிடும்? அட்டாச் பண்ணிடும். புரிஞ்சுதா லோகேஷ்? கிளியரா இது வரைக்கும்? DNA polymerase 1 என்ன பண்ணுச்சு, DNA polymerase 3 என்ன பண்ணுச்சு? இந்த full DNA-வை synthesize பண்ணது polymerase 3. இதை synthesize பண்ணது என்னது? polymerase 3. இந்த RNA-வை தூக்கிட்டு திரும்ப இங்க DNA வைக்கிறது polymerase 1. polymerase 2 யாருன்னா ப்ரூஃப் ரீடிங். என்ன பண்ணும்? ப்ரூஃப் ரீடிங் பண்ணதெல்லாம் கரெக்டா தான் பண்ணிருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டிஎன்ஏவை ப்ராப்பரா கடைசியில் ஒரு ஃபைனல் செக் பண்ணும் இல்லையா? எங்கேயாவது பிரைமர் மிஸ் ஆயிடுச்சா, எங்கேயாவது ஏதாவது பிரைமர் ஓட்டிட்டு இருக்கா, கரெக்டா டிஎன்ஏ ரிப்ளிகேட் ஆயிருக்கான்னு சொல்லிட்டு டிஎன்ஏவோட ப்ரூஃப் ரீடிங் தான் பாலிமரேஸ் 2. எழுதலாமா? டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் 1 2 3. ஓகே, நான் எழுதுறேன், நீங்க ஃபங்க்ஷன் சொல்லுங்க. DNA polymerase. First DNA polymerase எந்த ப்ராசஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு? DNA replication. என்ன ப்ராசஸ்மா? DNA replication. அதுல DNA polymerase 1 ஓட ஃபங்க்ஷன் என்னமா? வெரி குட். சொல்லு சத்யபிரியா, what is the function of DNA polymerase 1? Very good. Removal of primer and fills the gap. Clear? Everyone? Okay, next is DNA polymerase 2. Next is DNA polymerase 2. Polymerase 2 is like king or queen. It comes and check. Proofreading. Okay, கரெக்டா தான் இருக்கா? நீட் எக்ஸாம்லாம் படிச்சு கஷ்டப்பட்டு எழுதுறது நீங்க, ஆனா நீ கரெக்டா எழுதிருக்கியான்னு ஒருத்தவங்க செக் பண்ணி போடுறாங்க இல்லையா? அதான் ப்ரூஃப் ரீடிங். எக்ஸாமுக்கு அப்புறம் கரெக்ஷன் தான் என்னது? ப்ரூஃப் ரீடிங். ஏன்னா ப்ரூஃப் ரீடிங் பண்ணலன்னா என்ன ஆயிடும்? நீ தப்பா எழுதுனது கூட கரெக்ட்னு ஆயிடும். ஏன்னா நீ எழுதிட்டல, அதனால அந்த மாதிரி தான் டிஎன்ஏ கூட என்ன ஆகும்? ப்ரூஃப் ரீட் பண்ணும். ஓகே, நீ பண்ணிருக்க, ஓகே நீ ரெப்ளிகேஷன் பண்ணிருக்க, யாரு செக் பண்றது நீ கரெக்டா பண்ணிருக்கியா தப்பா பண்ணிருக்கியா? 2. Next is DNA polymerase 3. Next is DNA polymerase 3. சொல்லுங்க என்ன பண்ணணும்? புது டிஎன்ஏவை கொடுக்கறதே யாரு? It helps in the replication process. It helps in the replication of DNA. Replication of DNA. ஓகேவா? சரி, இதுல இருந்து நீங்க சொல்லுங்க. இப்போ டிஎன்ஏ வந்து இப்போ நான் இங்க வரையறேன். இது வந்து ஓல்டு டிஎன்ஏ. இது என்ன டிஎன்ஏ? ஓல்டு டிஎன்ஏ. ஓகே, ஹெலிகேஸ் என்ன பண்ணுச்சு? அன்வைண்ட் பண்ணுச்சு. ஓகே, அன்வைண்ட் பண்ணிட்டு ஒயிட் இந்த மாதிரி டபுள் ஸ்டாண்டை சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டா மாத்திடுச்சு. ஹெலிகேஸ் என்ன பண்ணுச்சு லோகேஷ்? டபுள் ஸ்டாண்டை சிங்கிள் ஸ்டாண்டா மாத்திடுச்சு. டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் 3 வந்து என்ன பண்ணுச்சு? வெயிட் பண்ணு, ஏன் சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டா இருக்க? நான் வந்து என்ன பண்றேன்? டபுள் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் 1 2 3 மூணு பேரும் சேர்ந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க? புதுசா ஒரு ஸ்டாண்டை கொடுத்துட்டாங்க. ஃபைனலா பார்க்கும்போது ஓகே, ஏதோ ஒன்று 2 ஸ்டாண்ட், இங்க 2 ஸ்டாண்டு, அங்க 2 ஸ்டாண்ட். இந்த 2 குட்டிஸும் என்னது? நியூ டிஎன்ஏ. இதுவும் என்னது? ஓகே, இப்போ இது 100% நியூவா? See, my question is it 100% new? No. 50% new, 50% old. That is why the nature of replication is semi-conservative. The nature is semi-conservative. Conservative அப்படின்ற வார்த்தை எங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க? இப்போ நீங்க வந்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்காவது உங்களை பார்ட்டிக்கு கூப்பிடுறாங்க, இல்ல வந்துட்டு வா வெளில போலாம், சினிமாக்கு போலாம், நம்ம எங்கேயாவது போலாம், இல்ல வந்து கிளாஸுக்குலாம் போக வேண்டாம், நம்ம வந்து ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போலாம் அப்படிலாம் கூப்பிடுறாங்கன்னு வச்சுக்கேன். அப்போ வந்து நீ போயிட்டேன்னா உன் ஃப்ரெண்டு வந்து என் ஃப்ரெண்டு பயங்கர ஸ்டைல், பயங்கர மாடர்ன், என்ன பண்ணாலும் புதுசா எந்த ஒரு விஷயத்துக்குனாலும் அடாப்ட் ஆயிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுவே இல்லை,
அச்சோ எங்கள் அம்மா திட்டுவாங்க, நான் எங்கேயுமே வரமாட்டேன், நான் ஸ்கூலுக்கு தான் போவேன், படிப்பேன், ஸ்கூலுக்கு போவேன், படிப்பேன், ஸ்கூலுக்கு போவேன்னு இருந்தேன்னா வெரி ஓல்டு ஃபெல்லோ அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா, கன்சர்வேட்டிவ். இப்போ நீங்களே உங்க பேரண்ட்ஸை சொல்றீங்க, அம்மா வெளில வரும்போது நல்லா ஸ்டைலா ஒரு சுடிதார் போட்டுவாமா, அப்பாட்ட வந்து நீங்க நல்லா பேண்ட் ஷர்ட்லாம் போட்டுவாங்க அப்படின்னு சொல்றீங்க. அப்பதான் எனக்கு போற இடத்துல நல்லா வந்து எங்க அப்பாவும் ஸ்டைலா இருக்காரு, மாடர்னா இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிக்க முடியும். அதுவே கொஞ்சம் அவங்க வந்து நான் இப்படிதான்ப்பா இருப்பேன்னு சொன்னா என்ன சொல்றீங்க, அவங்கள ரொம்ப ஓல்டு ஃபேஷன் அப்படின்னு சொல்றீங்க. அந்த மாதிரி டிஎன்ஏ சயின்டிஸ்ட் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா, இது வந்து நியூலாம் கிடையாது, இது வந்து என்ன கிடையாது, நியூலாம் கிடையாது, கன்சர்வேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. கன்சர்வேட்டிவ் அப்படின்னா அவன் அங்கேயே தான் நிற்பான், அதை விட்டு வரமாட்டான். ஓகே, அவனோட கம்ஃபர்ட் ஜோனை விட்டு வெளியே வரமாட்டான். அந்த பழைய ட்ரெடிஷன்ஸ் அப்படியே ஃபாலோ பண்றவங்க தான் யாரு, கன்சர்வேட்டிவ் பீப்புள். ஆனா டிஎன்ஏ அப்படி 100% கன்சர்வேட்டிவ்னு சொல்ல முடியாது, ஒரு புது ஸ்டாண்டு ஒரு பழைய ஸ்டாண்ட், அதனால செமி கன்சர்வேட்டிவ். டிஎன்ஏ என்னன்னு சொல்றோம், செமி கன்சர்வேட்டிவ். அப்படி யார் சொன்னா மேம், யார் இதை செமி கன்சர்வேட்டிவ்னு சொன்னா, வாட்சன் அண்ட் கிரிக். எந்த சயின்டிஸ்டுமா, வாட்சன் அண்ட் கிரிக். The scientist who proposed by semi-conservative mode of replication is proposed by Watson and Crick. Propose பண்ணா போதுமா, அதை ப்ரூவ் பண்ணும்ல. ப்ரப்போஸ் பண்ணா பத்தாது, நீ என்ன சொன்னியோ அதை நீ ப்ரப்போஸ் பண்ணது என்ன பண்ணும், ப்ரூவ் பண்ணும். ப்ரூவ்டு பை, இட் இஸ் ப்ரூவ்டு பை யாரு, மெசல்சன் அண்ட் ஸ்டால். It is proved by Mendelssohn and Stahl. It is proved by Mendelssohn and Stahl. Clear? எதை ப்ரூவ் பண்ணாங்க, எதை ப்ரப்போஸ் பண்ணாங்க, செமி கன்சர்வேட்டிவ் மோட் ஆஃப் ரிப்ளிகேஷன். செமி கன்சர்வேட்டிவ் மோட் ஆஃப் ரிப்ளிகேஷன், டிஎன்ஏவோட ரிப்ளிகேஷன் மோட் வந்து செமி கன்சர்வேட்டிவ்ன்றத ப்ரப்போஸ் பண்ணது வாட்சன் அண்ட் கிரிக். ரெண்டு பேரு, ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸு. இப்பெல்லாம் நீங்க ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேர்ந்துட்டு எதையாவது உருப்படியா பண்ணலாம். அப்பெல்லாம் என்ன பண்ணிருக்காங்க பாரு, வாட்சனும் கிரிக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க, டிஎன்ஏ வந்து செமி கன்சர்வேட்டிவா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு ஃபெல்லோ என்ன பண்ணிருக்காங்க, மெசல்சனும் ஸ்டாலும் சேர்ந்து வாடா ஏதாவது பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிருக்காங்க, அந்த பையன் சொல்லிட்டு போனதை நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணலாம், ஓகே நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு மெசல்சன் ஸ்டால் என்ன பண்ணிருக்காங்க, ப்ரூஃப் பண்ணிருக்காங்க. இதை பார்த்துட்டு நீங்களும் என்ன பண்ணும், ஃபர்ஸ்ட் அடுத்து கிளியரா. டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் ஈஸியா இருக்கா கஷ்டமா இருக்கா, ஈஸியா இருக்கா. டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன், டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் ஓகே. டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன்ல ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா, உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம், கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணலாம். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா இங்கேயே என்கிட்ட கேட்கலாம். ஓகேவா. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோல வந்து நம்ம டிஎன்ஏவோட டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் டிரான்ஸ்லேஷன்னா என்னன்னு பார்க்கலாம். ஓகேவா. தேங்க்யூ. நான் தான் தேங்க்யூ சொல்லணும் உங்களுக்கு.